نہیں ہو رہی. اگر آپ تھک گئے ہوں تو آج کی منزل میں روک دیا جائے. یہ صرف 2 تقریریں آج کی اور کل کی، یہ اسی انداز کی رہیں گی، لیکن یہ بہت اہم باتیں ہیں اس لیے کہ ان کے اوپر بنیاد ہے آگے کی پوری تقاریر کی. محمد ابن ابی بکر کو بھیجا کہ میرے لال تم جاؤ، تم جا کے دیکھو. محمد ابن ابی بکر آئے مگر ابو موسیٰ اشعری نے انہیں داخل نہیں ہونے دیا. کہا واپس جاؤ، تمہیں گفتگو نہیں کرنے دوں گا. واپس آ گئے. کہا مولا میں نہیں کر سکا، مجھ سے نہیں ہو سکا. کہا اچھا. محمد حنفیہ کو بھیجا میرے لال تم جاؤ. محمد حنفیہ آئے، داخل ہوئے کوفے کے اندر، تقریر کرنا چاہا مگر اس نے بولنے نہیں دیا. واپس آ گئے محمد حنفیہ. کہا بابا میں نہیں کر سکا، مجھ سے نہیں ہو سکا. کہا میسم تمار تم جاؤ. میسم گئے، نہیں کر پائے، واپس آ گئے. جب اتنی ناکامیاں ہو گئیں تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا ہم بیکار کوشش کر رہے ہیں، کوفے سے ایک سپاہی بھی آنے والا نہیں ہے. امام نے ہاتھ رکھا ہو، کہا کہ ابن عباس صبر کرو، ذرا صبر کرو. اور اس کے بعد کہا اب میں کوفہ اسے بھیجوں گا کہ جس کے پہلو میں میرا دل ہے. اور اس کے بعد قریب بلایا میرے لال حسن اب تم جاؤ کوفہ. امام حسن امام حسن جناب عمار یاسر کو لے کے کوفے کی طرف چلے. پہنچ گئے مسجد میں، گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں ابھی کہ جناب عمار یاسر سے ابو موسیٰ اشعری کی گفتگو ہوئی. اور گفتگو کچھ اس انداز تک پہنچی کہ دونوں نے ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا. اور مولا نے موقع مناسب نہیں سمجھا، لیکن امام نے ادھر تو جناب امام حسن کو بھیجا، ادھر مالک اشتر کو بلایا. کہا مالک اشتر وہاں پر ایک اہل زبان کی ضرورت ہے، ایک صاحب شمشیر کی ضرورت ہے، لہذا میں نے اپنے لال کو بھیج دیا مگر پیچھے سے تم بھی چلے جاؤ. جناب مالک اشتر بھی پیچھے سے آئے. اور مالک اشتر اس وقت پہنچے کہ جب امام گفتگو کرنا چاہ رہے تھے اور یہ گفتگو کرنے نہیں دینا چاہتے تھے. جناب مالک اشتر سے پورا کوفہ واقف ہے. ایک مرتبہ شجاعانہ انداز میں قدم بڑھاتے ہوئے مالک اشتر آگے آئے اور آنے کے بعد گریبان پکڑ کے انہیں ممبر سے نیچے کھینچا اور نیچے کھینچ کے کہا کہ اس کو اٹھا کے کوفے کی سرحد سے باہر پھینک دو. اور کہا کہ اے میرے آقا بسم اللہ آپ تقریر کیجئے. امام ممبر کے اوپر تشریف لائے اور اب جو امام نے تقریر کی تو 12,000 تلواریں ایک آواز کے اوپر مولا کی حمایت میں کوفے سے روانہ ہو گئیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. مگر مجھے ایک بات بتائیں آپ، اور اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جس انسان کے تقدس کا پردہ چاک کر دیا گیا ہو، کیا وہ اپنے دل سے یہ پھانس نکال پائے گا کبھی بھی؟ دل کے اندر تو ہمیشہ یہ بات باقی رہے گی. لہذا اس کا انتقام آگے چل کے لیا جائے گا، اور لیا گیا جو آپ حضرات کے ذہن میں ہے. میں آگے چل کے اشارہ بھی کروں گا. بس عزیزان محترم، سب کی نگاہ کوفے کے اوپر. اس کے بعد اگلی منزل وہ آئی کہ صفین کا معرکہ پیش آ گیا. اور پھر اسی کوفے کے افراد تھے جو سب سے آگے مولا کے ساتھ، مولا کے ہم رکاب ہو کے شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے نظر آئے. لیکن اس کے بعد حالات بدلنا شروع ہوئے، اس لیے کہ حاکم کی نظر بھی کوفے کے اوپر ہے. کوفے کی طاقت معلوم ہو گئی ہے. بس آہستہ آہستہ یہ جو یہودی اور عیسائی تھے ان سے ساز باز کی گئی. دیکھیں ایک جملہ میں یہاں پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ آپ اذہان میں محفوظ رکھیں کہ آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، شروع سے لے کے آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے کہ اسلام کے کمزور عقیدے کے لوگ ہمیشہ عیسائیوں اور یہودیوں سے ساز باز کر لیتے ہیں. لہذا حکومتیں اسلامی ہوتی ہیں مگر چلاتے یہی لوگ ہیں. یہ کل بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ان تک پیغام پہنچایا گیا کہ تم ہمارا ساتھ دو، اور ساتھ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ خوب قرضے تقسیم کرو. تم قرضے دو اور اس کے بعد یہ فوجیں، میں بیچ میں چھوڑ گیا بہت ساری چیزیں وقت کی وجہ سے، یہ جو فوجیں تھیں ان کے اوپر یہ جو
1 लाख लोग थे, इनमें 7 बड़े सरदार थे, उनके ऊपर 10 कबीलों वाले थे। इन सब को बुलाकर, ये जो नाजिम थे कूफे के, ये जो चेयरमैन थे, ये जो बड़े अफराद थे, इन सब को बुलाकर रिश्वतें दी गई। का करना क्या है? का करना यह है कि अभी तो इसी अंदाज से चलते रहो, लेकिन जब हम तुम्हें इशारा करेंगे तब तुम बगावत कर देना। जब हम तुम्हें इशारा करेंगे तुम अली को धोखा दे देना। जब हम तुमसे कहेंगे तो इस पूरे कूफे के अंदर हमारी साजिश का जाल बिछा देना। नतीजा यह हुआ कि जासूसों का जाल आहिस्ता आहिस्ता बिछने लगा। हर घर के अंदर एक जासूस मौजूद है। देखिए अब कूफा किस तरह से बदल रहा है। अब बदलते हुए कूफे को आप देखें। अब कूफा इतना बदलना शुरू हुआ कि हर घर के अंदर एक फर्द बिका हुआ है। हर महल्ले के अंदर एक आदमी ने साजबाज की हुई है। रकमें पहुंच रही हैं, ईमान बिक रहे हैं, जमीरों का सौदा हो रहा है, ईमान बिक गए। और एक मर्तबा अगर किसी के शिकम के अंदर लुक़्मा हराम पहुंच जाए तो फिर उसके ऊपर मासूम की गुफ्तगू का कोई असर नहीं होता। आप गौर फरमा रहे हैं, रूह जिहाद सर्द हो जाती है जब शिकम हराम ग़िज़ा से भर जाता है। जब लुक़्मा हराम आना शुरू हुआ तो अब कूफे वालों की रूह जिहाद सर्द पड़ने लगी। अब ये हीले बनाने लगे, ये मैदान जंग से जी चुराने लगे। अच्छा कितना आसान है भड़काना किसी को। कोई ऐसा घर कि जिसमें बूढ़े बाप का जवान बेटा मैदान जंग में मारा गया हो, अगर उसे यह बात समझाई जाए कि तुम्हारा जवान बेटा मारा गया, तुम्हें क्या मिला, तुम्हें हासिल क्या हुआ, तो उसके आसानी से ये बात समझ में आएगी। नतीजा क्या हुआ कि जब मौला जंग कर रहे हैं और चंद ही लम्हों के फासले पर शिकस्त और फतह का फैसला होने वाला है, तो उस वक्त नेज़ों के ऊपर कुरान बुलंद कर दिए गए और कहा कि हम कुरान से फैसला करना चाहते हैं। इमाम वक्त अपनी फौजों को आवाज दे के कह रहा है धोखे में ना हो, धोखे में ना हो, ये कुरान नहीं है, ये ईंटों के ऊपर जुज़दान चढ़े हुए हैं। देखो बहुत जल्द बहुत बड़े फितने का खात्मा होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे सिपाहियों। मगर वो तो बिक चुके थे पहले ही। 2 लोग थे कि जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया था। उनमें से एक के साथ 12,000 सिपाही थे। नाम मैं आगे चल के किसी मंजिल पर आपको बताऊंगा। वो अपने 12,000 सिपाहियों को लेकर अलग हो गया। कहा या अली सामने कुरान है, कुरान के आगे फैसला क्यों नहीं करते। ये अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं। कुरान नातिक सामने खड़ा हुआ है मगर कुरान नातिक की बात नहीं सुन रहे, कुरान सामित के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। दुश्मन का फरेब है जिस फरेब को खा रहे हैं। मौला कह रहे हैं कि देखो फैसला होने वाला है, फितना यहां पे खत्म हो जाएगा, इस्लाम पाक हो जाएगा, मगर अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि दिल उनके, तलवारें उनके साथ हो चुकी हैं, पहले ही सौदा हो चुका है। नतीजा यह हुआ कि मजबूर किया गया कि आप सुलह कीजिए और हकम जो फैसला करे उसे मानिए। मजबूर होकर मौला ने जब देख लिया कि अब कोई सूरत नहीं है तो हकम का फैसला मानने पर मजबूर हुए। उसके बाद अब फिर साजिश की गई और बहुत इसरार किया करने वाले ने कि हकम उसी को बनाया जाए कि जिसे जनाब मालिक अश्तर ने सरहद कूफा से बाहर फेंक दिया था, उसे हकम बनाया गया। नतीजा क्या हुआ कि वही हुआ जिसका मौला को अंदेशा था। अब हर घर के अंदर यह बात कही जा रही है, देखो अली ने तो सुलह कर ली। अब फिर आते हैं ये लोग, जब 1 साल के लिए मुआहिदा अमन हो गया कि 1 साल कोई किसी से जंग नहीं करेगा, तो अब आके कह रहे हैं या अली जंग कीजिए। कितने जख्म दे रहे हैं कूफे वाले, कितना बदल गए कूफे वाले, ये आप देखते चले। लेकिन सब नहीं बदले, इतना बेवफा नहीं था कूफा। आगे चल के दलाइल में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मौला कह रहे हैं कि देखो ये इसे हकम न बनाओ, और उस वक्त बात नहीं मानी जा रही। और जब मुआहिदा कर लिया तो कहा कि चलिए और जंग कीजिए। तो मौला कह रहे हैं कि जब मैं मुआहिदा कर चुका तो अब जंग कैसे करूं। तो बस उसके बाद यही इसी कूफे से खवारिज पैदा हुए कि जिन्होंने ये जुमला कहा, जो कल तक मौला के हमरकाब होकर जंग कर रहे थे, आज वो ये कहने लगे कि माज़ल्ला माज़ल्ला अली दीन से खारिज हो गए, अली दीन से खारिज हो गए, अली से जिहाद वाजिब हो गया। और जंग नहरवान में फिर एक फौज तैयार हो गई, इसलिए कि अब घरों के अंदर जासूस पैदा हो गए। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इतना हसास हो गया कूफा कि हर घर के अंदर एक जासूस मौजूद है। हर घर के अंदर शौहर को यह मालूम नहीं कि मेरी ज़ौजा किस अकीदे के ऊपर है, भाई को यह पता नहीं कि मेरे भाई का अकीदा क्या है। बस मैं यहां रोक रहा हूं आज गुफ्तगू को इसलिए कि अब वक्त, इससे ज्यादा दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, लेकिन कल यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। किसी को मालूम नहीं कि किसका अकीदा क्या है।
ایسی